ਆਤਮਵੰਦਨ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵਰਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲੋਬਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਕੇ ਸਰ ਨੇ 12 ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਊਰਜਾ ਬਚਾ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਵਧਾ ਵੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਸਟਰ ਸਵਿਤਾ ਕੰਸਲ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਅਗਲੀਆਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਮੈਮ ਜੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਵੈਲਕਮ मनीषा प्राशर मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। सभी थैंक यू मैम। मास्टर को मेरा आत्म वंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल। पंजाबी टीम ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। थैंक यू मैम, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ स्टेज ਤੇ मौका ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਦਾ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी प्यारे दोस्तों को अभी हम ध्यान की ओर चलते हैं। पहले अपनी चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा उतार दीजिए और अपने शरीर को 3 लॉक लगा लीजिए। हाथों को क्रॉस, पैरों को क्रॉस और आंखों को बंद कर लीजिए। जो हमारी ऊर्जा है, जो बाहर जा रही ऊर्जा, उसको हमने कैसे लॉक लगाना है और हमारी ऊर्जा हमारे अंदर ही कैसे रह सकती है, वो है ध्यान। ध्यान से हम अभी उस ऊर्जा को अपने अंदर भरते हुए, एक लंबी गहरी श्वास को भरते हुए रोकें और खुद को महसूस करें और धीरे से उस श्वास को छोड़ते हुए अपने आप में आ जाएं। एक और लंबी गहरी श्वास भरते हुए थोड़ा रोकें, खुद को महसूस करें और लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए अपने इस पल में आ जाएं। एक और लंबी गहरी श्वास भरते हुए रोकें, अपने आप को महसूस करें और धीरे से उस श्वास को छोड़ते हुए ध्यान की गहरी ऊर्जा में आए और अपने श्वासों के साथ एक होते जाएं। इस समय कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्वास। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरी श्वास। श्वासों के साथ एक होते जाएं। हम कितना सारा समय ऐसे ही बिता देते हैं, लेकिन अभी हम अपने आप से जुड़ने की कोशिश करेंगे उस गहरी ऊर्जा के साथ जो बहुत सारी व्यर्थ गवा सकते हैं। अभी उस ऊर्जा के साथ एक होते जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अभी हम कोई विचार नहीं लेंगे, सिर्फ अपने श्वासों के साथ
जुड़ते जाएंगे। ये ऊर्जा हमें सिर से लेकर पांव तक महसूस होती जा रही है। बिल्कुल शांत और शांत होती जा रही है। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्वास। एक श्वास आ रहा है और एक श्वास जा रहा है। श्वास बहुत कीमती है, बहुत कीमती। ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, ओनली फॉर श्वास। श्वासों के साथ एक होते जाएंगे। ये ऊर्जा हमें बहुत सारी एनर्जी दे रही है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से जुड़ते जाएं। बिल्कुल शांत और गहरे और गहरे उतरते जाएं। जब हम समूह में बैठकर ध्यान करते हैं तो हम सबकी ऊर्जा इकट्ठर हो जाती है। वो हमें बहुत सारी शक्ति देती है। हम दिन भर काम करके थक जाते हैं, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं हम 10 मिनट भी ध्यान करेंगे तो भी हम बिल्कुल शांति से रहेंगे। हमारी थकावट, दिन भर की थकावट कहीं भाग जाती है जब हम ध्यान करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अपनी श्वासों के साथ जुड़ते जाएं। इस ऊर्जा को अपने अंदर लेते जाएं। 1 घंटे का ध्यान दोस्तों हमें 3 घंटे की नींद के बराबर बन जाता है। जब हम मौन रहते हैं तो हम और भी ऊर्जा पाते हैं।
हमें बाहर से मौन और अंदर से भी मौन में रहना चाहिए। ध्यान के साथ साथ हमें ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे हम ध्यान करते हैं, वैसे ही हम ज्ञान भी साथ में ही लेते हैं। इस समय हम और मेरे श्वास पाँच मिनट और दोस्तों इसी तरह ध्यान में जुड़ते रहे। दो मिनट और। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस लौटने की कोशिश करें और जो भी दोस्त ध्यान में जुड़े रहना चाहते हैं वो इसी तरह ही ध्यान में जुड़े रहें और अपने आध्यात्मिक गोलियों की इसी तरह ही सुनते जाएं। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों को आंखों पर ले जाते हुए
और आंखों को हाथों के बीच में ही खोलते हुए अच्छी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू। मैम आप म्यूट हो। ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੀਸ਼ਾ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸਵਿਤਾ ਮੈਮ ਅਗਲੀਆਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇਣਗੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਸਵਿਤਾ ਮੈਮ। ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾਮਾ ਪੱਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀਕੇ ਸਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਤੇ ਓਪਟੀਮਲ ਡਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਤੇ 9ਵੀਂ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਊਰਜਾ ਲੈ ਲਈ, ਊਰਜਾ ਬਚਾ ਵੀ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 7ਵੀਂ ਗੋਲੀ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ, ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਗਏ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਧਿਆਨ, ਸਵਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਊਰਜਾ ਬਚਾ ਵੀ ਲਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਇਸ ਦੀ ਯੂ ਕੈਨ ਹੀਲ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਰਿਚਰਡ ਬਾਕ, ਲਿੰਡਾ ਗੁਡਮੈਨ, ਸੇਡ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਲੋਬਸੰਗ ਗਾਂਪਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਲੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਦੋਸਤੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿਤਾਬ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਚੋਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੋਸਤੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੂਮੱਖੀ ਹੈ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੂੰਘੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ 8ਵੀਂ ਗੋਲੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੱਜਣ, ਸੱਜਣ ਮੀਨਸ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਜਣ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਨ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਮੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪਏ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਫੁੱਲ ਸਾਡੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਆਈ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥਰਡ ਆਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ 7th ਲੇਅਰ ਹੈ, ਨਿਰਵਾਣਿਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਈਗੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਜਣ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦ ਵੱਡੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਗੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਜਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਵਧਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 3 ਪਿਲਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਵਾਧਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੇ એનર્ਜੀ ਵਧਾਓ, ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ 8ਵੀਂ ਗੋਲੀ ਸੱਜਣ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ 9ਵੀਂ ਗੋਲੀ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਕਲਾਸਿਸ। ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਮੈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੈਮ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬੈਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 100% ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 100 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹਦੇ ਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ਰੋਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਚਾਲਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਿਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਪੱਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਸਿਖਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ABC ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ 4 ਅਲਫਾਬੈਟ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਤੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਹੇ ਆਫਲਾਈਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਹੇ ਆਫਲਾਈਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਸਟਰਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਵਰ ਟੂ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਮੈਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਵਿਤਾ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਵਰ ਟੂ ਮੈਮ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਮੈਮ। थैंक यू सविता जी। मास्टर परफेक्ट, ऐसे तरह ही तालमेल बना के रखो। और जे किसी का क्वेश्चन है जेडे नवे वाले हैं सीनियर्स बैठे हैं थे प्रवीण जी रेणु जी हैगे अगर तां आंसर करनगे। जेडे भी कोई नवे मास्टर्स हैगे ने गुरनूर वाले, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, हाँ पुराने वाले भी अगर किसी का आंसर है जो क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अपने को 5 मिनट हैगे। थैंक यू सो मच सुषमा जी, मनीषा जी, सविता जी। तो इन्होंने अपना अपना रोल बहुत अच्छे तरीके नाल करें, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਮ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਸਵੇਤਾ ਕਾਂਸਲ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਊ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ PDF ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? ये बेसिक टैबलेट दी तो बुक पहले ही बनी हुई है पंजाबी ਅੱਛਾ च। ਮੈਮ, हाँ हाँ, ਠੀਕ ਹੈ। बेसिक ਬੇਸਿਕ टैबलेट। हाँ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਮੈਮ?
ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਕੇ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਰੈਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕੋਰੀਅਰ ਚਾਰजेस ਪਲੱਸ ਉਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਮਾਸਟਰਸ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ हाँ ਠੀਕ ਹੈ पढ़ने ਤਾਂ वालियां ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਠੀਕ ਜਦ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ 12 ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਨਾ 11:30 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਵਾਇਆ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੈਮ ਜੀ ਮਾਸਟਰਸ ਗੁਰਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਅਗਰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਛੋੜ ਕੇ ਉਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਮੈਮ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੁੱਕਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬੁੱਕਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਵੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ हाँ ਓਕੇ ਅਗਰ ਓਕੇ ਠੀਕ सुनीता ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ हाँ सुनीता जी हिंदी ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੀ हाँ ਪੀਡੀਐਫ ਯਸ पीडीएफ तो है ही है उस तो प्रिंट पीडीएफ तो इंग्लिश हिंदी पंजाबी सारे है मतलब ठीक है थैंक यू मास्टर्स ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ